ہم دعا کریں گے پاسٹر جان صاحب کے ساتھ کہ جس کام کو ہم شروع کرنے والے ہیں ان کو بلیس کرنے والے ہیں کہ خدا ان کو اس کام کے مطابق چلنے کی توفیق۔ قدوس رب الفاظ کے خدا باپ ابراہم باپ یعقوب باپ ذات خدا شکر آج خدا میں نے اپنے آپ کو میرے سامنے جھکا دیا ہے، پیش کیا تیری خدمت کو خدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو محسوس کیا ہے۔ ہم خدا کو قوت دے، ایمان کی مضبوطی دے، یہ آگے بڑھے اپنی زندگیوں سے چلاؤ اور بہت سی لوگوں کو خدا قریب کرے اپنے بالوں سے، اپنے کلام سے، اپنے رویے سے، اور کلیسیا کے لیے باعث برکت ہو، اور اپنے گھرانوں کے لیے باعث برکت ہو، اور ان کا چلنا پھرنا بولنا چالنا خدا تیرے چلا معاف کرنا چاہتا ہوں۔ آ کر روح کا مسئلہ دے یہ بڑی قوت دے خدا، اپنے جلال کے لیے استعمال کر خدا، اور ہم جتنے خادم یہاں پر موجود ہیں خدا، خاتمہ خدا سب پر تیری رحمت برکت اور سلامتی اپنے گھرانوں پر خدا تیرے حضور میں دے، ہماری بات کرنی کمزوریوں سکھوں بیماریوں کو چھڑکتا ہوں تیرے یسوع مسیح کے نام سے۔ اپنے آپ کو بھائیوں کو تیرے حضور میں پیش ہم بھائیوں کے ساتھ متفق ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ متفق ہو کر رسولوں کا عقیدہ ادا کریں۔ ہم سب رسولوں کا عقیدہ میں بیان کرتا ہوں، خدا کا جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، اور یسوع مسیح پر جو اس کے اکلوتا بیٹا ہمارا خدا وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ پر پڑا، وہ مریم سے پیدا ہوا، پہلے کے عہد میں اٹھایا، مصلوب ہوا، مارا گیا، دفن کیا گیا، زمین اترا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، خدا کا اپنے باپ کے دائیں بائیں بیٹھا ہے، جہاں سے کو بھی تعلیم کی جانے والا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیسیا پر، مقدسوں کی شراکت، گناہگاروں کی معافی، جسم کے جوڑے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی پر۔ آمین۔ جی بھائی کمال، میں آپ سے وعدہ لوں گا خدا کا خادم ہوتے ہوئے کہ جس کام کے لیے آپ کو ہم برکت دینے والے ہیں، مخصوص کرنے والے ہیں، آپ اس کام میں دلیری کے ساتھ چلنے والے ہوں۔ کبھی بھی جو بھی کوئی بھی مصروفیات کوئی کام ہو اس کو بھی آپ مد نظر نہیں رکھتے ہوں گے، اور جس کام کے لیے آپ کو چنا جائے گا، مخصوص کیا جائے گا، آپ اس کو عمل کر جائیں۔ آپ اس بات پر راضی ہیں؟ جی میں راضی ہوں۔ آپ بولیں میں کمال میں کمال والے کام خدا سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج جس خدمت کے لیے میں چنا جاؤں جو ذمہ داری مجھے سونپی جائے اس کے مطابق میں خدا کی پاک مرضی کو پورا کروں۔ آمین۔ ہاں دکھ ہو یا سکھ ہو، میں ہمیشہ عمل کر پورا کروں۔ اب تو یہ کلام کی بات میں پڑھ کر سناؤں گا۔ مقدس متی کی انجیل میں لکھا ہوا ہے، اس کا 28 باب اس کی 19 اور 20 آیت میں لکھا ہے، دونوں بھائیوں کے لیے ہے۔ بس تم جا کر سب قوموں کو کیا کرو، اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے، اور ان کو یہ تعلیم دو
کہ ان سب باتوں پر عمل کرو جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ جی بھائی اشتیاق، آپ سے وعدہ کر لیتا ہوں خداوند یسوع مسیح کو ہم اپنا گواہ بناتے ہیں، کلیسیا کو گواہ بناتے ہیں، دونوں بھائیوں کے لیے یہی وعدہ ہے کہ آپ کہیں گے میرے پیچھے، میں اشتیاق گل میں اشتیاق گل خداوند سے وعدہ کرتا ہوں دعوت سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج جو بھی ذمہ داری آج جو بھی ذمہ داری دی جائے گی دی جائے گی میں خداوند کی خدمت میں ہمیشہ میں خداوند کی خدمت میں ہمیشہ ذمہ داری کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ ادا کروں۔ ادا کروں۔ آمین۔ آمین۔ آج سکھ ہو یا دکھ ہو، آج سکھ ہو یا دکھ ہو، ہمیشہ اس کو اول درجہ دو۔ ہمیشہ خداوند کو اول درجہ دوں۔ آمین۔ آج کے بعد یہ بھائی کو بہت بہت مبارک ہو، انہوں نے خدا کے عقیدے کو پڑھا اور خدا ان میں وعدہ کیا ہے اور کلام کا حصہ ان کو سنایا گیا ہے، اور یہ شنوا ہے اور سمجھ رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اس خدمت کے لیے، یہ باعث برکت ہے۔ یہ مخصوص کیے جائیں گے، ابھی تیل سے غسل کریں گے، پانی سے یہ پہلے ہو چکے ہوئے، تو بس سب مخصوصیت سے پہلے دعا کریں گے تاکہ ان کو جو ذمہ داری دے رہے ہیں انہیں بخوش، اپنی کسی کے دباؤ کے بغیر نہیں، کسی کے پریشر میں تو نہیں یہ عہدہ لے رہے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے تو نہیں عہدہ لے رہے، بلکہ خدا کی بلاغت جو مجھے پہنچی میں نے آپ کو پہنچائی اور آپ نے خوشی سے کی۔ یہ خدا کا کلام اور کلیسیا اس کی گواہ ہے، اور آپ جب تک بھی اس زندگی میں رہیں، آپ کے اندر دم رہے، خدا کا دم دو قسم کے ہیں، ایک خون کو یہاں پر دم کہتے ہیں اور ایک سانس کو جو ہماری اندر چل رہی ہے۔ جب تک خون بھی رہے، جب تک خدا کا دیا ہوا دم رہے، ہم ہمیشہ خدا کو اول درجہ دیں۔ ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے اور خداوند کی حضوری کو محسوس کریں گے۔ مہربان عظیم خدا، میں آپ کا شکر کرتا ہوں سچے اور سہانے وقت کے لیے کہ آپ نے ہماری زندگی میں یہ لمحہ بخشا کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور خداوند خدا میں بے حد شکر گزار ہوں ان دو بھائیوں کے لیے بھی جن کو آج آرڈین کرنے کے لیے خداوند خدا آپ نے یہاں پر مہیا کیا، اور آپ نے خداوند خدا ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم ان کو اس کام کے لیے مخصوص کریں۔ خداوند خدا جیسا کہ آپ نے کلام مقدس میں عظیم حکم دیا ہے کہ جاؤ اور ساری قوموں کو انجیل کی بشارت سناؤ اور ان کو باپ، بیٹی اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، تو بالکل خداوند خدا یہ دو بھائی جن کو آج آرڈین کیا جا رہا ہے، ان کو میں آپ کی حضوری میں رکھتا ہوں۔ خداوند خدا آج ان کو بڑی کثرت سے استعمال کیجیے گا اور ان کی حفاظت اور نگہبانی کیجیے گا خداوند خدا، تاکہ یہ اور بھی بہت ساری بھیڑوں کو آپ کی خدمت میں لے کے آنے والے ہو سکے۔ یہ سب کچھ مانگتا ہوں خداوند یسوع مسیح کے نام۔ آمین۔ درخواست ہے کہ ہم ان کو اس اٹینڈ کرنے کی خوشی میں کلیسیا کی طرف سے جو ہدیہ دے رہے ہیں اس ان کے اوپر برکت چاہیں تاکہ ہم ان کو دیں گے اٹینڈ برکت کے بعد۔ اور یہ بھائی کرسٹوفر ہیں ہمارے درمیان، جو ہم ان کو کلیسیا کی طرف سے گفٹ دینا چاہتے ہیں کہ جب تک بھی یہ گفٹ ان کے پاس رہے بلکہ رہنا چاہیے، تو یہ خدا کی خدمت میں لگے رہے دعا کر۔ قدوس قدوس رب الفاج برابر کے مالک خدا، ہم تیرے حضور آئے ہیں خدا، ہم ناچیز اور فانی ہیں خدا، ہمیشہ تیری طاقت رہنے والی ہے خدا۔ ہم اپنے بھائیوں کو تیرے حضور پیش کرتے ہیں خدا، ان کے دلوں کو دماغوں کو اے خدا تو اپنی پناہ میں رکھ، اور اے خدا جو مخصوصیت کے نشان ان کو پیش کیے جا رہے ہیں خدا، یہ اسی طرح نشان ہے خدا، جس طرح ہے خدا ہمارے دلوں میں روح ہے خدا، جس طرح ہے خدا ہماری زندگی میں تیرا نام ہے خدا، یہ نشان ان کو ہمیشہ یاد دلاتے رہے کہ ان کو آنے والی زندگی میں کیا نعمت، کیا مقصد ہوگا ہے خدا، تاکہ اپنی زندگیوں میں اس نشانوں کو دیکھتے ہوئے اور ہے خدا ان تیری طرف بڑھتے رہے اور اپنی کاملیت کی طرف بڑھے ہیں خدا۔ ان سب کے ساتھ ان کی فیملیوں کو ہے خدا بڑی برکات سے مالا مال کر، تاکہ ان کے وسیلے سے ان کی فیملیاں میں ہے خدا تیرے حضور آئے ہیں خدا، ان کے وسیلے ہے خدا ہم کو اپنی بڑی برکات مالا مال کر رہے ہیں خدا، تاکہ ان کی
जिंदगियां हमारे लिए राह मशल हो जाए खुदा। हम सबको छू और पाकर ये सब कुछ मांगते हैं तेरे नाम के वसीला से। आप घुटनों के बल हो जाए। खुदा बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरे बंदों के लिए, तेरे बेटों के लिए, तेरी खास की बरकत मांगता हूँ जो तूने अपने शिविर को अता और उनको भेजा सांपों और बिच्छुओं को कुचलें और शैतान की तमाम रफ्शों को दूर करें और यीशु के नाम को ऊंचा करें। बाप स्वामी, उससे मिन्नत करता हूँ जब तक भी इनकी जिंदगी में जिंदगी रहे, सांसें रहे, ये इस खिदमत के साथ वफादारी के साथ चलते और तेरे नाम को लायक तौर से इज्जत चलाते हैं। इनकी फैमिलियों के लिए खास बरकत मांगता हूं। अगर कोई मुश्किल परेशानी आने वाली है या आज आई है, मैं यीशु के नाम से डांटता हूँ तमाम मुश्किलात परेशानियों। कोई भी ऐसी गंदी तस्वीर, गंदे इरादे, गंदे ख्याल उनके घरानों के पास ना रहे, उनकी फैमिलियों के आस पास ना रहे, बल्कि तेरे बंदे तुझ में दलेर हों, तेरे साथ पविस्त हों, तेरी बरकत को रिसीव करें, तेरे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आज मैं तेरा खादम होता हुआ यहोवा पाक खुदा इनको इस काम के लिए, अंजीर की मुनादी के लिए, तेरी सलीब के कलाम को फैलाने के लिए, तेरे बेटे के बपतिस्मा को फैलाने के लिए इनको मुकर्रर करता, इनको मखसूस करता, इनको ब्लेस करता, पाकू का मस्सा मांगता, इनको छू यहोवा पाक खुदा की बड़ी मदद कर अपने बेटे के वसीला से, जिसने जिस वक्त हमेशा हमारी वकालत की, जो हमारे लिए शिफायत करता है, जो हमारे लिए बड़ी यीशु वक्त लड़ाई करता है, वो हमेशा उससे इल्तमास करता है। इसको एक साल और बढ़ने दे, इसको और अक्ल आने दे, दनाई आने दे। अगर नहीं आएगी तो आगे को ये काट दिया जाए। बल्कि तूने हमें वक्त जितना भी दिया है, इस वक्त को हम गनीमत जाने और तेरी जो खिदमत हमें मिली है, हम इसको आप खिदमत जानकर खुशी के साथ, लाचारी से नहीं, बेबसी से नहीं, बल्कि मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अंजीर की मुनादी करते हैं। मैं इनको इस वक्त बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बरकत दे। छू आप छू, तेरे बंदे तुझ पर भरोसा रखें, तो बड़ी अक्ल दे, दनाई दे, ताकि ये अंजीर की खुशखबरी को समझ के साथ, अक्ल के साथ, ईमानदारी के साथ, भरोसे के साथ सुनाने वाले ठहर सके। यीशु के नाम से आमीन। खुदा बाप तेरे बंदा अपने भाई कमाल काले खान को बशरा ने अंजीर की बरकत देता। आज के बाद तेरा बंदा अगर इसमें कोई कमी कमजोरी है तो मैं उसको भी से डांटता हूँ और पाकू का गहरा मस्सा मांगता हूँ। इसकी जिंदगी में जो भी रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, घरानों में यीशु नाम से दूर हो, ताकि ये तेरी अंजीर को, तेरे कलाम को ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ सुनाने वाला था। मैं इसको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से ब्लेस करता हूं। बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से अपने हाथों को बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से, बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से दिल के साथ दिल को दलेर कर, ताकि खुशी के साथ बरकत की, ईमानदारी की, व्यवसाय की रुतबा यीशु के नाम से छू छू तेरा बंदा बरकत पाए और बहुत सी रूहों जानों बरकत बचाने का सबब
यीशु के नाम से। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, जोरदार तालियां भाई। आज के बाद ये हमारे मुबशरा में इंजील होंगे। इवेंजलिस्ट इंग्लिश में कहा जाता है, उर्दू में मुबशरा में इंजील। ओके, थोड़ा इवेंजलिस्ट से अच्छा लग रहा है, सारे कहते हैं क्या हुई आई जैसे तो मुबशरा में इंजील भी हुई। तो हम अब भाई इश्तिहार के लिए दुआ करेंगे, उसके बाद हमारे पास्टर जॉन, पास्टर जुवेल और भाई नाज़िर भी इनको ब्लेस करेंगे। खुदा मैं तेरे बंदा के लिए तेरी खास बरकत मांगता हूं, इसके घराने के लिए, इसकी फैमिली के लिए मैं तेरी खास यहोवा खुदा हिफाजत मांगता हूं। इसके साथ मां इसकी रुकावटें दूर कर देना, परेशानियां दूर कर देना। अगर कोई मुश्किल परेशानी नजर भी आए तो दूर तक, जिस तरह तेरे बंदा मूसा ने फराउन के साथ कहा था सामने जाकर कि मेरी कौम को जाने दे, ताकि ये दूर दराज मुल्कों में जाकर तेरे लिए हम अपने खुदावन के लिए कुर्बानियां दें, इबादत करें। हाँ पाक खुदा ये दूर दराज मुल्कों में भी जाए, दूर दराज जगहों पर जाकर तेरे नाम को इज्जत दिलाए। हम किसी से डरने वाले न ठहरे। शैतान की तमाम तर चालाकियां, मक्कारियां, हीलाबाजियां मैं तेरे बेटे यस्सु के नाम से डांटता हूं और अपने पांव तले रौंदता हूं, कभी भी इसके पास ना आने पाए। ये इंजील का पैगाम खुशी के साथ, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ सुनाने वाला ठहर सके और अपने घराने को भी लेकर चलने वाला ठहर सके और कलीसिया के लिए बायसे बरकत ठहरे। और हम सब ये सुबह जो इनको तू अपनी पाक मर्जी के मुताबिक खिदमत अता कर रहा है, उसको कलीसिया और हम सब खुशी के साथ कबूल करें। ये तेरे हजूर में भी मंजूर नज़र ठहरे और आपका बेटा यीशु इनकी ज़िंदगियों में अजीब और जलाली काम करे। यीशु के नाम से मैं यहोवा पाक खुदा पाक रूह का गहरा मस्सा मांगता हूँ, अपने बंदे को छू छू छू, ताकि तेरा बंदा कोई भी ऐसी परेशानी अपने नज़दीक ना रख सके, बल्कि तेरे बेटे यीशु के नाम को सारा चला दे। मैं इसको यहोवा पाक खुदा कलीसिया के लिए एल्डर की बरकत देता हूं। आज के बाद ये एल्डर इश्तिहार हैं और हम ईमान रखते हैं कि हमने तेरे नाम से, तेरे कलाम से, तेरे वादों से इनको मखसूस किया है। मैं उसी तेल से मसा करता हूँ, बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से, आमीन। अपने हाथों को दे, बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से, बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से। ये अंजील की मुनादी ईमानदारी के साथ और खुदा यीशु मसीह का पैगाम वफादारी के साथ सुनाते हैं, यीशु के नाम से, आमीन। बहुत बहुत मुबारक हो, जोरदार तालियां पाई। आपके लिए एल्डर क्या तो हम आगे खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम से आए। खुदा यीशु मसीह नासरी, मैं फिर से तेरा शुक्रगुजार हूँ। मैं एक अदना सा खादम होते हुए खुदा तूने मुझे कुव्वत और ताकत दी, बरकत दी, ताकि मैं अपने भाई कमाल को खुदा जो तेरा मुबश्शिराने अंजील वाइजुलिस्ट खुदा मुकर्रर हुआ, इसे खुदा ब्लेस करना, बरकत देना, अपने चिराग के लिए खुदा इस्तेमाल करना और खुदा तेरे से मिन्नत करता हूँ इसके शोरादान तलवार का पहरा लगाना खुदा, ताकि कभी कोई इब्लीसी ताकत, कोई शैतानी ताकत इस भाई पर हमलावर ना हो पाए। खुदा इसे बड़ी बरकत देना, बड़ी दलेरी देना, बड़ी कुव्वत देना, बड़ी ताकत देना, बड़ी इज्जत देना, बड़ी हशमत देना, बड़ी बुजुर्गी देना खुदा, ताकि इसी तरह तेरे लोगों की खिदमत करता रहे और तेरे कलाम में आगे बढ़ता रहे और खुदा तेरा शुक्र अदा करे। इन द नेम ऑफ जीसस, खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। खुदा यीशु के नाम से भाई महसूस करता हूँ आगे हम खुदा की खिदमत करते रहो और सदा खुश रहो, आबाद रहो और खुदा उनके साथ वफादार रहो, आमीन। इसी तरह मैं भाई इश्तिहार के लिए भी दुआ करना चाहता हूँ। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी हमद हो, तेरी तमजीद हो, तेरी वड्याई हो। खुदावंद तू वड्याई वाला खुदावंद है। खुदावंद तू किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि यही चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे।
खुदावंद यीशु मसीह नासरी मैं दिल से तेरा शुक्रगुजार हूँ भाई इश्तियाक के लिए खुदा तेरे से मिन्नत करता हूँ खुदावंद इसके साथ साथ रहना ये तेरा खुदावंद खादम मुकर्रर हुआ खुदावंद जहाँ भी खिदमत करे खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले इस भाई के छिद भी खुदावंद ईश्वर का पहरा लगाना खुदावंद ताकि कभी कोई इब्लीसी ताकत कोई शैतानी ताकत खुदावंद इस भाई पर हमला बंद हो पाए इसके खानदान को बड़ी बरकत देना अपने चिराग के लिए इस्तेमाल करना खुदावंद ताकि हम इन दोनों भाइयों के वसीला से बरकत पाएं और कसरत की बरकत पाएं और खुदावंद तेरे यीशु नाम को हमेशा इज्जत और जलाल मिले इस भाई के लिए फिर तेरे खुदावंद बरकत की दुआ मांगता हूं और खुदावंद विनत करता हूं कि ये भाई भी खुदावंद तेरे साथ जब तक जिंदा रहे वफादार रहे और खुदावंद तेरा शुक्र अदा करता रहे इसी यीशु के नाम से मांगते और चाहते हैं यीशु के नाम से मैं सारा महसूस करता हूँ ताकि आप इसी तरह आगे करते रहें और हम आपके वसीला से बरकत पाएं इस वक्त की बरकत पाएं इसी यीशु के नाम से आमीन भाई मैं आपको बाप बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से मसा करता हूँ और आपको एल्डर की नशिस्त के लिए मखसूस करता हूँ खुदावंद आपके साथ हो और आपकी तमाम राहों में आपके साथ हो आप जिस भी चीज़ को हाथ लगाएं उसमें बरकत आ जाए और आपके वसीला से सभी बरकत पाएं और आप उस हुक्म को तकमील तक ले जाएं जिसका हुक्म खुदावंद ने 5 मरतबा दिया कि जाओ और सारी कौमों को अपना शागिर्द बनाओ और उनको बाप बेटे और उनको जिसके नाम से बपतिस्मा दो। तो मैं आपको एल्डर के काम के लिए मखसूस करता हूँ खुदा बाप बेटा और उनको जिसके नाम से। भाई कमाल काले खान साहब मैं आपको एवेंजलिस्ट के लिए मुबशर के लिए मखसूस करता हूँ खुदा आपके साथ हो आपकी तमाम राहों में आपकी हिफाजत और निगरानी करे शोला तलवार आपकी गिर्द घूमे और आपको तमाम बुरी चीज़ों से महफूज रखे और आप जो खिदमत करने वाले हैं उसके वसीला से खुदा आपको बहुत ज़्यादा बढ़ाए और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और आप उस हुक्म की तकमील करने वाले हो सकें जिसका हुक्म खुदावंद यीशु मसीह ने अपने कलाम में 5 मरतबा दिया है। खुदावंद खुदा आपके साथ हो ताकि आप बहुत सारी कौमों को शागिर्द बनाने वाले हो सकें और उनको बाप बेटे और उनको जिसके नाम से बपतिस्मा देने वाले हो सकें। मैं आपको मखसूस करता हूँ एवेंजलिस्ट के लिए खुदा बाप बेटे और उनको जिसके नाम से खुदा आपके साथ। तमाम खान साहब मैंने अपने आप को खुदा के शुक्र किया मैं आपके लिए बड़ी बरकत चाहूँगा अल्लाह आपको बड़ी बरकत दे और जिस औहदे को आपने कबूल किया जिस जिम्मेदारी को दिल और जान से कबूल किया है आप इसमें बड़े और बड़ी बरकत पाए खुदा आपको आपके दिलाने को और इस पूरी कलीसिया को आपके वसीला से बड़ी बरकत दे। इसी तरह आपको भी इस खिदमत के लिए एल्डर के लिए चुना गया है खुदावन की तरफ से कलीसिया की तरफ से आदमीन की तरफ से हम खुदावन के बड़े अपने जिंदगी से उसका जलाल करें आपकी खिदमत आपके घराने के लिए पैसे बरकत हो आपका कलाम आपका चलना फिरना कलीसिया के लिए पैसे बरकत हो और आप दोनों भाई इसी तरह खुदा के जलाल में करें इस बात पर मुतफिक है और आपको उन दोनों को आपको एल्डर का इख्तियार देते हैं और भाई को इवेंजलिस्ट का इख्तियार देते हैं In the name of Jesus, God bless you all. पूरी नमाज खड़ी हो जाए आप भी खड़े हो जाए। बहुत सारी तालियां इनके लिए। और सिर्फ गाएंगे हालेलुया हालेलुया यस इनके लिए सब कलीसिया दुआ करेगी हर एक कोई बोल जाए भाइयों के लिए दुआ करें कलीसिया के लिए दुआ करें अल्लाह ताला का मौका खुदा
बाप बेटे और कुदस के सूरत से बड़ी बरकत देना और अपने पाक रूह के मसा से यहाँ से सुख से जोरदार करें। फिर दुआ करें जो गैर जबानों से खुदा ने मामूल किया हुआ वो भी उनके लिए दुआ करें। सब दुआ करें। जो भाई एल्डर के लिए और जो भाई वजीर के लिए आसमानी बाप आसमानी बाप अपने कलाम से भर अब मैं डॉक्टर सनी से दरखास्त करूंगा कि वो सामने आए। भाई अनवर साहब हैं, वो सामने आए। इन भाइयों को अंगूठियां पहनाएंगे, लेकिन 19वीं तारीख को फर्क ये खुशियां पे खुशियां ही लिया रहे, लेकिन मैं नहीं पता जितना नसीब अच्छा था उधर सब भी अच्छे क्रिश्चियन की मोहब्बत है, प्यार है, एक ही करके मैं दिल गया मुबारक हो। मैं खुदा की खादमा नसरीन से दरखास्त करूंगा कि वो सामने आ जाओ। सारे काम मैं नहीं करना चाहता। ये दोनों भाइयों को एक एक सर्टिफिकेट दे दें ताकि ये जब तक भी ये सिर्फ एक नाम है, लेकिन मैं पता तो एल्डर भी तकसीम किया कबूल किया है एवेंजलिस्ट ने। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। अगर ਤੁਸੀਂ 2 मिनट कुछ कहना चाहते हैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा कि मुझे मुंतखब किया गया ताकि खुदा की खिदमत में आगे बढ़ूँ। और मैं 1990 में जब मेरी शादी हुई तो मेरी बीवी ने एक रिंग मुझे पहनाई। शादी के वक्त आपको पता है मखसूस की जाती है रिंग और पहनाई जाती है और अहद लिया जाता है। आज इसी अहद में फिर एक खुदा की तरफ से जब खादम को ये हदायत हुई कि मुझे मखसूस करे और फिर एक रिंग दिया गया और ये डॉक्टर साहब ने मुझे पहनाया। शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आपने मुझे इस लायक समझा है और खुदा का भी जो खिदमत मुझसे देना चाहता है कि मैं ऊपर हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे सुबह के वक्त जब मैं एक रास्ते में होता हूँ 4 बजे से 5 बजे तक, और मेरे साथ कुछ अरसा जो है हमारा भाई जो है अरफान भी मेरे साथ ही उठता रहा है। तो उन्होंने मुझे जब ये देखा तो बताया कि आपकी खिदमत बाहर है, बाहर से आपने लेके आना खादम के पास लोगों को ताकि वो एक गल्ला बने और बढ़े और आप एक शेफर्ड की तरह जैसे कहते हैं ना एक कुत्ते का नाम है नहीं जर्मन शेफर्ड, और उसका एक बड़ा एक बेहतरीन काम ये होता है कि वो भेड़ों को अलग नहीं होने देता, वो पास करता है ताकि वो जुड़ी रहे। जब कोई अलग हो जाए उसको घेर के फिर गले में लेके आता। और ये वफादारी है उसकी कि वो अपने बाप का और अपने मालिक का ना वफादारी से ये काम करता है। इसी तरह हम भी अपने बाप यानी यीशु का और इस कलीसिया के वफादार बनकर रहें और हम ये काम करते रहे। खुदा का शुक्र है कि खुदा की बरकत और फजल और उसकी हिकमत हमें मिली है ताकि इस काम को हम बराबर जारी रखें। और खुदावंद ने काम भी हमें यही दिया है ताकि हम गैर कौमों में जाकर इसी बात की मुनादी करें कि लोग जो है खुदावंद यीशु मसीह में आकर हमेशा की जिंदगी को हासिल कर लें, क्योंकि लोग जो है दर्द-ए-ज़ा में पड़े हुए हैं और मुख्तलिफ मकामात पर बुत परस्ती जहालत में है और गलत फहमियों में पड़े हुए हैं।
ہمیں ان کی غلط فہمیوں کو دور کر کے نجات کی شادمانی اور خوشی میں لے کر آنا ضرور ہے، اور یہی کام ہمیں سپرد کیا گیا ہے۔ یہ صرف ہم سب کو دیا گیا ہے، لیکن خصوصاً جب ہم مخصوص کر دیے جاتے ہیں تو ہم پر ایک فرض بنا دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے ضرور۔ خداوند آپ کو اور مجھے بڑی برکت دے، اور میں شکر گزار ہوں پھر سے آپ سب کا شکریہ۔ ہاللویا، خدا ان کی تعریف ہو۔ خوش ہیں صاحب؟ ہاللویا، میں تو بہت زیادہ خوش ہوں۔ میں اس لیے خوش ہوں کہ نوروں کے باپ کی طرف سے مجھ پر رحم ہو، اس نے مجھے چنا ہے۔ میں خدا ان کا بے حد اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اس بات کے لیے کہ آج خدا نے مجھے اپنی خدمت کے لیے نامزد کیا، اور میں اس بات کے لیے شکر گزار ہوں خدا کے خادموں کے لیے کہ جس کے دل میں خدا نے یہ بات ڈالی، کیونکہ وہ خدا کی خدمت کرتا ہے، اور خدا کے خادم کے دل میں خدا بات ڈالتا ہے۔ میں اس بات کے لیے شکر گزار، میں پوری کلیسیا کا، میں اپنے سینئر پاسٹر صاحب کا، پاسٹر جوید صاحب کا، ایلڈر صاحب کا، میں ہر ایک کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے اس معیار پر اترنے کی طاقت دے، خدا مجھے اپنے روح القدس سے بھرے، تاکہ جو ذمہ داری مجھ پر لگائی گئی ہے، جو خدمت آپ نے مجھے اور خدا نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ میں یہ خدمت کر سکوں، میں خدا سے بھی منت کرتا ہوں اور آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں تاکہ خدا مجھے اپنے روح سے بھرے، تاکہ میں جو کام بھی کروں وہ میں اپنی خواہش سے یا اپنی مرضی سے نہ کروں، میں خدا کی مرضی سے کرنا چاہتا ہوں اور میں خدا کی مرضی پوری کرنا چاہتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ تو میرے عزیزو، میں خدا کی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، زندہ رکھتا ہے، زندگی دیتا ہے۔ تو کسی شاعر نے بڑا خوب کہا، کیونکہ مجھے یہ نئی زندگی ملی ہوئی ہے۔ میں ایک دفعہ بندہ پیدا ہوتا ہے تو جب اس کو دوبارہ زندگی مل جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں نئی زندگی، کیونکہ میں نے موت کو بالکل قریب سے دیکھا ہے، میں موت کے منہ سے نکل کر آیا ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ مجھے نئی زندگی ملی۔ میں نے سب کو گواہی بھی دی ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ تو خدا نے جب مجھے یہ نئی زندگی دی ہے، اس نئی زندگی میں خدا مجھے اپنے لیے استعمال کر رہا ہے، تو میں خدا مجھے یسوع مسیح کی گواہی دینا چاہتا ہوں جس نے مجھے یہ نئی زندگی دی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کون کسے دی حامی پردائے تے کون کسے پاپی رڑ دے ہوئے پاپی نو باہوں پھڑدا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزو، یسوع مسیح پاپی دی حامی پردہ ہے تے یسوع مسیح رڑ دے ہوئے پاپی نو باہوں پھڑدا ہے۔ اور میں ایک اور بات کا بھی اقرار کرنا چاہتا ہوں، یسوع مسیح اشتیاق کی حامی پردہ ہے، یسوع مسیح اشتیاق کی حامی بھرتا ہے، اور یسوع مسیح رڑ دے ہوئے اشتیاق نو باہوں پھڑدا ہے۔ یسوع مسیح نے مجھے وہ موت سے نکال کر زندگی میں داخل کر دیا۔ میں موت کے منہ میں تھا، خدا نے مجھے موت سے نکال کر زندگی بخشی ہے۔ اور میں آپ کے لیے بھی میرے پاس ایک میسج ہے، آپ سب کے پاس ایک چانس بھی ہے، زندگی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کون کسے دی حامی پردہ ہے، کون کسے رڑ دے ہوئے باہوں پردہ ہے۔ یسوع مسیح آپ کی حامی پردہ ہے، اور یسوع مسیح آپ کو پکڑنا چاہتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے اپنی مرضی کو پوری کرنے کی کوشش نہ کریں، کوشش کریں جس طرح یسوع مسیح نے کہا، اب میری نہیں تیری مرضی پوری ہو۔ اور میں بھی آج خدا سے یہ منت کرتا ہوں کہ اب آپ ہماری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی ہماری زندگی میں پوری ہو، تاکہ ہم دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنیں، دوسروں کے لیے دعا کرنے والے، شکر گزاری کرنے والے، برکت چاہنے والے بنیں۔ اور یسوع مسیح بڑی اچھی بات کہتا ہے، شاعر نے اس کو ترتیب دی ہے، کہتا ہے جے تو بچنا ہے، یہ آپ کی خواہش ہے، آپ کی مرضی، آپ کی چوائس ہے۔ کہتا ہے جے تو بچنا ہے تو یسوع دے قدماں چ آ، جے تو بچنا ہے تو یسوع دے قدماں چ آ، جتھے وگدا اے رحمت دا دریا سدا۔
کہتا ہے تنگ دروازہ ویکھ کے تو ڈر گیا موت دے کھلے دروازے وچوں تو چلا گیا میرے عزیزو میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے خدا نے موت سے نکال کر زندگی میں داخل کیا ہم موت کی طرف آسانی سے چلے جاتے ہیں لیکن بڑی اچھی شاعر نے کہا کہتا ہے آجا واپس مسیحا ہے در پہ کھڑا معاف کر دے گا تینوں خدا من خدا توبہ کرو یسوع مسیح کی تعریف اور رجوع اور ہمیشہ کی زندگی ہالیلویہ. God bless you.